حسبي الله لا إله إلا هو عليه العظيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم إني أسألك وجهك الخير وأعطيك التكفير وجهك الشهر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت علي سلمة وأقول بهذه عليك وأقول بالذي ربي لي فإنه لا يجد الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنا غفور العليم ما شاء الله كان وما لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على الله وعلى كل شيء قدير وعلى الله بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أهل الناس يا ربي على صراطك المستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عندك أستجيب أجزي ذلك الله ولا تجبر إلى الناس وإلى أهل بيت الجنة والنعيم اللهم إني أعوذ بك من الحق والحزن وأعوذ من العجز والكسل وأعوذ من الجبن والبخل وأعوذ من الفتن وأعوذ الرجال اللهم إني أسألك والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسأل الله والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عوراتي وأعلم روعاتي اللهم أعطني بين يدي ومن قلبي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعد ذلك أن أقتل من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تحييني وأنت تسلمني وأنت تسكيني وأنت تميتني وأنت تغنيني وأنت كل شيء قدير أسمعنا بالأسئلة ولا تكذب وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الذين يقيمون ومسلمون من المسلمين اللهم بك أسألنا بك أمرنا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وعليك نشكر ربنا وأنصرنا وأنصر الله رب العالمين اللهم إني أسألك خير الدنيا والأول 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 اللهم إني أسألك خير الدنيا وخير ما فيها من قلوب وخير ما قاله وعليك بالله ما شئت ما فيها شيء ما شئت ما فعله اللهم أسمع بيتي ما شاء بها ليقبل منه ولا شريك له فالحمد والعزة على ذلك وعلى الله يزيد الله يزيد على الراقي والنار والعزم والنبي والله يزيد الله يزيد على الراقي والنار والعزم والنبي فالله يزيد الله يزيد على الراقي والنار والعزم والنبي والله على المغرب بالصلاة والله على المغرب بالأمن والله على المغرب والله على المغرب الله الحمد لله على المغرب بالصلاة الحمد لله على المغرب بالأمن الحمد لله على ذلك الحمد لله على المغرب لا إله إلا الله على المغرب بالصلاة لا إله إلا الله على المغرب بالأمن لا إله إلا الله على ذلك لا إله إلا الله على المغرب الله أكبر على
dan termasuk apa yang harus kau jaga dan yang harus kau lakukan sebagai seseorang dai, sebagai seseorang mursyid mubandal, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang kiai, sebagai seorang syekh. Yang tugasnya menyampaikan kebaikan dan mendidik selainnya untuk menjadi hamba yang dekat dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, hingga ia menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kullama amilta linnas, setiap kali engkau amilta berbuat, beramal, bermuamalah, linnas, terhadap seorang siapapun dia, manusianya, orangnya, dan seluruh manusia siapapun dia, baik yang muslim atau yang kafir, terutama terhadap muslim yang baik, dan terhadap seorang kafir yang sudah memiliki keinginan untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, hingga ia melihat akhlaknya, budi pekertinya, etika, adab sopan santunnya seseorang muslim. Ij'al kama tarda li nafsika minhu, maka jadikanlah, jadikanlah engkau sama sebagaimana tarda, engkau ridai, engkau senangi, engkau sukai, li nafsika, untuk dirimu, bagi dirimu, perbuatan tersebut, muamalah tersebut, amal tersebut, sopan santun, etika, akhlak, budi pekerti tersebut, minhum, dari mereka, dari selain, sebagaimana yang kau inginkan mereka berbuat kepadamu, akan kebaikan yang engkau atau sopan santun yang engkau suka dari mereka, maka mulailah dari dirimu ketika engkau bermuamalah, bergaul, berbuat terhadap mereka hal tersebut. Jangan sampai menunggu, karena banyak yang salah keliru, banyak yang hanya sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan. Menunggu. Harusnya tidak seperti itu. Biar orang namanya menyangka, mengira, meyakini hal seperti itu, tapi tidak juga. Apapun yang kita sukai, yang kita senangi dari seseorang, untuk dia berbuat kepada kita sopan santun, etika, budi pekerti
baik, bermuamalah yang baik, bergaul yang baik, maka itu etika itu, sopan santun, adab itu, pergaulan yang baik itu kita harus lakukan terhadap siapapun sebagai seseorang muslim. Karena seseorang muslim berupaya untuk mencari karunia Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam dia bermuamalah dengan Tuhan Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, begitu juga ibadat-ibadat dalam dia bermuamalah kepada selain Allah. Hablum minallah wa hablum. Dan ulama kita mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia yang diberikan oleh Allah akal kemampuan yang luar biasa tidak dimiliki oleh selain kita. Linarbah alaih la liyarbah alaina, kata ulama kita. Linarbah alaih, untuk kita mencari lebih keuntungan-keuntungan, karunia-karunia alaih, atas segala sesuatu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kebaikan yang kita lakukan. Dinarbah alaih, untuk kita mencari keuntungan, artinya untuk kita mencari pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah dari kebaikan. Dan setiap adab, etika, sopan santun, akhlak yang diwarisi oleh Rasulullah itu nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pahalanya dan kebaikannya. Bukan hanya sekedar kita namanya kebiasaan, bukan. Alam wasalam apa? Salaman misalnya. Alam khair, azab khair. Itu walaupun kita lihat sederhana, walaupun kita lihat itu sebagai apa namanya, ya suatu kebiasaan, seperti hal yang biasa, tapi di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada pahala, karunia, anugerah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita atas pergaulan baik kita tersebut. Karena Rasulullah mengatakan ketika berjumpa dua orang muslim kemudian mereka bersalaman, turun 100 rahmat dari Allah. Yang paling banyak namanya senyumnya, senangnya, bahagianya, sopan santunnya terhadap saudaranya mukmin, maka ia yang dapat paling banyak rahmat dari Allah Subhanahu. Bukankah Rasulullah mengatakan jika berjumpa dua orang muslim kemudian mereka bersalaman, berguguran dosa mereka sebagaimana pohon itu berguguran daunnya. Bukankah Rasulullah mengatakan ketika berjumpa dua orang muslim kemudian mereka bersalaman, hilanglah rasa dengki, iri, benci atau apapun yang ada di dalam hati kedua orang muslim tersebut. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan salam ketika berjumpa? Salim alaman man ta'rif wa alaman la ta'rif, ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Kali kita menyangka, meyakini dia seorang muslim, assalamualaikum warahmatullahi, ada pahala, harus mengatakan assalamualaikum 10 kebaikan, tidak ada berkat, warahmatullahi 10 kebaikan, wabarakatuh 10 kebaikan. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Siapa yang mengasih 30 kebaikan? Gubernur tidak bisa, presiden tidak bisa, raja Nabi tidak bisa, yang hanya bisa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya kita berjumpa dengan saudara kita dalam perasaan rindu. Ini kan sama rindu kan, sama rindu. Nabi Soleh yang nanti sama rindu, sama-sama merindukan. Karena Rasulullah mengatakan ketika seseorang berjumpa dengan saudaranya, temannya, siapapun saudaranya tersebut, ala syauqi, atas kerinduan, dia berjumpa karena rindu kepadanya. Itu hasil atau balasan dari rasa cinta yang dihasilkan dari itu, dari rasa cinta. Maka Rasulullah mengatakan apabila berjumpa seseorang dengan saudaranya muslim, ala syauqin, berjumpanya atas kerinduan. Lahu min i'tikaf fi sanatin fi masjidil hadza. Rasulullah mengatakan, bersabda, lebih baik hal itu, rasa itu yang ia nampakkan, rasa itu yang muncul, yang keluar dari dirinya terhadap saudaranya tatkala ia berjumpa itu, walaupun sebentar, walaupun hanya hitungannya menit, bukan detik,
Rasa rindu itu kata Rasulullah lebih baik dari ia beriktikaf di masjid ini setahun. Lebih baik daripada ia beriktikaf di masjid itu kata Rasulullah setahun. Kalau kita iktikaf di masjid namanya Islamic Center, nah, sehari iktikaf di Masjid Nabawi seperti 1000 hari iktikaf di Masjid Islamic Center dan masjid-masjid yang lainnya, walaupun Istiqlal yang ada di Jakarta, 1000 hari. Ini setahun hanya dengan rasa itu tidak berubah. Berapa detik sih? Berapa menit sih? Sebentar. Artinya ada dalam muamalah yang kita lakukan ini banyak. Belum lagi kita sebutkan A, B, C dan lain sebagainya. Maka kita harus berupaya berusaha untuk menunjukkan akhlak itu, murid tersebut apa yang diajarkan oleh kita oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan karunia yang banyak, yang besar, yang tak terhitung, bila hisab, tanpa hisab hitungan yang ada. Allah mengatakan dalam sabdanya, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Yes. Jangan ada tepuk titik habis. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang hamba itu dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Ila sakimi'ati dhifin, sampai 700 kebaikan. Satu dari kebaikan dibalas 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Satu. Ila ad'afin katsira, sampai kebaikan-kebaikan yang berlipat yang banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergantung di barangkali kita melakukan hal yang sama. Ada yang mendapatkan balasan 10 kebaikan, ada yang mendapatkan 20, ada yang mendapatkan 100, ada yang mendapatkan 200, ada yang mendapatkan 700, ada yang mengatakan mendapatkan tapi ada yang mendapatkan tak dari banyak. Jangan sampai kita mengharamkan kebaikan bagi diri kita. Kalau orang tidak senyum, selagi tidak senyum saya tidak senyum. Selagi orang itu tidak menyapa, saya tidak akan. Selagi orang tersebut tidak berbuat baik, saya tidak akan berbuat baik. Dan jadi kebaikan itu yang dilakukan olehnya terhadap selainnya hanya membalas. Hanya membalas. Semua orang bisa membalas. Sedangkan Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril di antaranya wa ta'fu amman zalamat wa tu'ti man haramat. Engkau maafkan siapapun yang berbuat zalim terhadap engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, maafkan ia. Aman terhadap siapapun yang berbuat zalim terhadap engkau, maafkan. Jangan nanti tidak mau maafkan. Minta maaf dulu baru maafkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini pintar, cerdas atau umur? Orang mukmin harus cerdas, al-qayyis. Harus cerdas. Harus kuat dalam mencari karunia Allah. Jangan buat jadi bulus saja. La ilaha illallah. Bulus ditumpuk bulus. Siapa yang nikmati? Kalau mati kita nikmati. Enak kalau mati yang nikmatinya anak kita, keluarga kita, atau ahli waris kita, dia gunakan untuk kebaikan. Kalau gunakan untuk tidak baik, bulus bisa memberikan sehat, bisa beri pahala. Bulus bisa beri pahala. Jadi kalau kita infakkan ke jalan yang baik, jangan kalau kali burung hebat dulu bang, ngantuk nih, pesan kopi, kasih garam kopi, biar jangan ngantuk. Tapi kalau sudah kelirik tadi
ngorok. Terutama anak pondok ya. Terutama anak pondok. Karena anak itu tak mungkin bisa berbuat kebaikan, memiliki akhirat yang mulia kalau bukan di pondok. Dan apapun yang antum lihat di pondok, kalau bisa ditutupi. Dan kalau ada fitnah-fitnah yang nggak usah disebarkan. Kalau bisa kita yang ngomong itu fitnah. Tidak benar. Saya mondok dan di pondok itu saya tahu apa yang ada di sini. Jangan sampai nanti kalau dia tahu tidak benarnya fitnah, dia aja ditanya dia seakan-akan ustadznya memerintahkan dia untuk menutupi aib-aib yang ada. Kalau memang kita tahu tidak benar, kita tahu tidak benar. Saya yang mondok, saya 24 jam di situ, bukan 24 jam 2 kali 24 jam harus lapor RT, tidak. Saya 2 kali 24 jam itu setahun. Jadi dikasih tahu. Jadi antum jaga. Bukan hanya satu pondok yang antum mondok di situ, antum jaga banyak pondok. Karena pondok sekarang sudah menjadi sorotan masyarakat. Kenapa? Karena orang pondok lah yang imannya kuat. Kalau orang yang belajar sampai profesor, doktor, wallahu a'lam, semakin tinggi jabatannya doktor, profesor, semakin melamput sini. Bukan hanya dia menzalimi dirinya, dia menzalimi banyak orang. Yang diharapkan untuk menjadi seorang panutan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hasil dari pondok. Kenapa di pondok belajar agama? Di pondok belajar ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghasilkan rasa takut. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tak ada gelarnya, walaupun LC, apalagi SH, apalagi yang lainnya, tapi kualitasnya di sisi Allah lebih daripada SH, SPDI, MPDI, doktor, profesor, dan apapun namanya status sosial yang diberikan oleh satu universitas untuk seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita status sosial hanya satu. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian itulah punya status sosial yang paling mulia di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada gelar. Kita harus pintar. Kalau masalah rezeki burus itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau inti profesor, mau inti doktor, mau inti SH, SPDI, MPDI, dan apapun status sosial Anda, mau inti orang bungul, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalau memang Allah catat rezeki antum dan namanya luas, maka rezeki itu tidak akan pernah lari dari antum. Walaupun tidak bisa baca, walaupun tidak bisa menulis. Kalau memang Allah ditulis dari sini kita berlimpah ruah, banyak uangnya itu tidak bisa ada bisa. Saking banyaknya uang, tidak habis 7 turunan, jangan 7 turunan, 700 turunan kalau habis 10 uang sini biar kesannya kayak itu mah. Itu catatan dari Allah sebelum seorang manusia lahir, sudah dicatat oleh Allah. Wajib di antara rezeki kita catat dari Allah, akan bertambah, tidak akan berkurang, dan kadang kawah huruf ya. Tidak mungkin tertukar. Yang dicatat oleh Allah untuk kita pasti akan sampai kepada kita, dan yang tercatat kepada selain kita maka akan mungkin sampai ke kita.
ma kutiblat hasyirul ladaik lama di ghairik lan yasid ilaik. Seperti itu kan? Seperti itu. Bahkan kebaikan yang kita lakukan seperti ini menghasilkan rezeki yang tidak bisa dibeli dengan dunia sisi. Kalau itu bukan buruk saja, bukan harta saja, harta itu rezeki yang kecil, rezeki yang kecil. Walaupun kadang-kadang saya di uangnya Pak Guru, saya bilang itu rezeki yang kecil. Sebanyak apapun uang manusia yang bisa beli kesehatan, bisa beli kesehatan. Alhamdulillah kalau kita sehat, apalagi sehat hatinya, sehat hubungannya dengan Tuhan yang Allah, kira-kira bisa dibeli dengan rezeki itu sebanyak apa? Uang yang kadang sairi itu yang dah habis 70 turunan atau 700 turunan itu kira-kira bisa beli kan? Apa yang disiapkan oleh Allah dengan kebaikan yang kita lakukan bisa dibeli? Tidak bisa. Alhamdulillah kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun itu harta. Tinggal kita perkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Itu sudah. Rasulullah mengatakan rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ketika Rasulullah cerita tentang hal itu, Rasulullah mengatakan rufi'atil aqlam, qalam yang itu diperintahkan oleh Allah untuk nulis segala takdir ketentuan Allah itu sudah diangkat, sudah diambil kembali. Wajafatis suhuf, dan suhuf lembaran amal atau catatan yang ditulis oleh Allah dengan qalam itu sudah bukan kering lagi, karing. Kalau kering mungkin masih ada dikit-dikit, karing. Sudah namanya tidak mungkin lagi bro, tidak mungkin lagi dihapus, tidak mungkin ada yang bisa merubahnya. Walaupun manusia bersepakat untuk merubahnya, walaupun satu masalah dalam. Kita harus cerdas cari karunia Allah. Makanya Rasulullah memberikan kepada kita motivasi. Ala kata Rasulullah, ingat umatku yang mampu mengamalkan motivasi Rasulullah. Orang punya akal, dan orang yang punya akal itu biasanya dihasilkan sebabnya ilmu. Dan ilmu yang menghasilkan akal yang waras itu ilmu agama atau ilmu lain agama yang disandingkan, dikaitkan dengan ilmu agama. Ilmu yang lain disandingkan dengan disandingkan dengan agama. Orang belajar IT, profesor dalam IT, tahu dia bang, HP dia tahu, semuanya tahu jalan. Bagaimana dia berupaya untuk bagaimana satu kebaikan yang ia dengar, yang ia dapatkan dari HP ini, yang tersentuh hatinya dengannya, dan ia berharap ini hal yang bisa menyentuh hati setiap hamba Allah, bahkan yang bukan muslim, ia sebarkan. Ia berupaya untuk menjadikan konten dan lain sebagainya agar apa? Agar orang semua tersentuh hatinya kembali kepada Tuhan yang Allah Subhanahu, mendapatkan kasih sayang Allah, ampunan Allah. Berarti baik dari ilmunya bukan ilmu agama, tapi ada kaitan dengan agama, dia kaitkan dengan agama, sehingga kecerdasan yang dimilikinya dengan IT itu menjadikan sarananya untuk dia berdakwah, walaupun dia tidak punya ilmu agama, tapi dia cerdas. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah kalian semua anni dariku, artinya yang sampai kepada kalian walau ayat, walaupun satu ayat. Rasulullah tidak melarang andaikan kita menyampaikan apa yang kita dengar seseorang yang kita tahu insya Allah karena itu kebaikan, pasti kebaikan itu datangnya dari agama itu datangnya dari Allah dan Rasul, maka ia sampaikan. Berarti ia telah melaksanakan perintah Nabi Muhammad, balighu anni walau. Barangkali kita ini berdakwah, ustaz yang ada dia menyampaikan kalimat itu,
Yang hadir di Madinah cuma 5 orang, 10 orang barangkali. Tapi subhanallah ketika dia bikin konten yang lihat puluhan juta manusia. Masya Allah. Siapa yang lebih hebat berdakwah? Ustaznya apa? Orang yang pintar IT itu, yang ngerti itu. Yang pintar IT, walaupun ustaznya dapat juga pahala karena sebab beliau, tapi yang menjadi wasilah juga dapat pahala. Sebanyak yang menonton konten itu, kalimat itu, ceramah itu, sebanyak itu dia mendapatkan kebaikan. Andaikan ada yang tersentuh sehingga menjadi kembali kepada Allah, selama orang itu kembali kepada Allah, apa yang dilakukan kembali juga kepada kita pahala. Adallu ala khairi kafa. Kalau orang cerdas maka harus mengatakan ala inna bi ayyami dahrikum nafahat ala tata'arrudu laha. Supaya perintahkan kita untuk selalu bersiap-siap untuk menghadap mendapatkan karunia yang disiapkan oleh Allah bagi setiap kita dengan berbagai macam cara. Yang paling baik di antara itu adalah akhlak. Karena Rasulullah mengatakan inna min agrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Dalam riwayat inna min agrabikum wa habbikum ilayya majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Dalam riwayat ahsanukum khuluqan atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya hamba manusia, kata Rasulullah, yang paling aku cintai min ahabbikum, bagian daripada yang paling aku cintai dan paling dekat nanti dariku kelak majlisan tempatnya di hari kiamat, yang paling baik akhlaknya di antara kalian, bukan yang paling banyak kurusnya. Bukan kurusnya itu kalau 700 turunan dahar dah habis tidak ada, atau yang gelarnya profesor doktor tidak ada. Rasulullah mengatakan ahsanukum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Ternyata akhlak yang baik tidak bisa dibeli dengan dunia sisinya. Pangkat jabatan tertentu sosial yang diberikan oleh universitas setinggi apapun itu, namanya tertentu sosial yang diberikan oleh universitas apapun universitasnya, di Indonesia, di barat, di timur dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita punya Tuhan Allah, Nabi Agung Muhammad sebagai Nabi utusan kita, sehingga kita kada saling ada saling, apalagi dengan teman sendiri. Tapi jangan menyaliki Pak. Ini kadang-kadang sengaja dapat kiriman dari orang tua. Disaliki dia orang ketika membuka makanan sengaja di depan orang, depan teman-teman lah. Biar apa? Biasa. Kalau makan tuh bikin gaya-gaya kayak nikmat betul, padahal basi Bang sudah. Saking pelitnya. Kelihatan kayak nikmat bujur. Kenapa? Ingin menyari kimam biar sahabat. La ilaha illallah. Tidak seperti itu seorang muslim tidak seperti itu. Seorang kalau semakin sempurna imannya, dia lebih mengutamakan selainnya. Kita masih mengutamakan diri kita, Pak. Dia akan lebih mengutamakan selainnya. Kalau memang itu baik, ya dia mempunyai. Maka Allah puji sahabat Ansor. Allah mengatakan bukan hanya mereka memberikan yang lebih, bukan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih mengutamakan selainnya dari diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, kata Allah, walaupun mereka sendiri amat sangat membutuhkan apa yang dia berikan kepada saudara. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, rahimallahu al-ansar yukthiruna 'inda al-faza' wa yadhilluna 'inda al-tama'. Semoga Allah curahkan, Allah kama mengatakan, mudah-mudahan Allah curahkan kasih sayang rahmatnya kepada kaum Ansar. Yuktiru indal fasa, mereka banyak datang kalau ketika kondisi menakutkan. Kalau perang, banyak yang hadir. Kalau perang untuk agama Allah banyak yang hadir. Kalau bagi-bagi fulus dikit yang hadir. Kalau kita, wallahu alam, jawaban yang paling pas. Wallahu
akikah laga sedekah. Kurus kadada kantong kampis, kantong pes lagi kampis, itis, sudah sebulan kadang muncul. Nggak bisa sedekah, memberikan namanya sedekah kepada saudaranya. Alhamdulillah Rasulullah ngasih jalur lain bang. Tahu semoga bibati hati dalam dasar sedekah. Alhamdulillah. Subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Sedekah lima hotel ada, kalau ada tempat kita, kamar kita kotor, walaupun sedikit kotor ambil sedekah. Masya Allah. Apalagi senyum. Tapi jangan senyum dengan binian, Pak. Ini senyum dengan binian. Ada apa? Mutu binian yang senyum yang mutu. La ilaha illallah biniannya tidak senyum. Yang mutu harus ada senyum sedikit biar hasilnya bagus. Ini yang mutu senyum. La ilaha illallah. Jadi kita bergaul kalau bisa seperti itu. Sekali lagi kita bermuamalah sadar atau tidak sadar kita sedang bermuamalah dengan Allah. Ada pencatat, ada sang pencatat ragibun wa atid. Ma yalfidu min qawlin illa alaihi ragibun. Catat yang kita ucapkan yang catat. Dan ada pahala, ada kebaikannya. Sekali lagi barangkali tidak bisa dibeli dengan dunia sisi. Siapa yang bisa beli dunia sisinya? Ketemu dengan saudara hanya sekedar itu hitungan detik, dengan dasar itu Allah berikan pahala lebih daripada etika di masjid Rasulullah setahun. Walaupun tinggalnya di Samarinda. Nah, bagaimana kalau di setiap berjumpa dengan saudaranya dengan rasa itu? Masya Allah. Sekali lagi beliau mengatakan setiap kali engkau bergaul bermuamalah dengan selainmu siapapun dia, muslim walaupun selain kafir harbi ya, kafir yang memusuhi kita, yang memerangi kita, maka jadikanlah sebagaimana yang kau sukai ridai untuk dirimu dari mereka. La yakmulu imanul abdi, tidak akan menjadi sempurna iman seseorang hamba. Apapun yang ia lakukan dari kebaikan, amal soleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, setiap hari sholat 1000 rakaat, setiap hari sedekah 1 miliar, setiap hari puasa ini bukan lagi nabilah, daun puasa dah setiap hari puasa. Umrohnya sebulan segar, hajinya setahun segar. Rasulullah tidak mengatakan tidak akan menjadi sempurna iman seseorang hamba dengan semua itu. Hatta yuhibba li sa'irin nas ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia yuhibbu li sa'irin nas, dia suka, senang, bahagia, mendambakan untuk selainnya dari manusia, hamba-hamba Allah, terutama muslim, terutama muslimah mukmin mukminah, terutama temannya yang belajar, terutama teman satu kamarnya, satu halagahnya. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia suka, senang, bahagia untuk dirinya ketika ia dapatkan. Kalau sudah sampai di situ berarti baru menunjukkan kesempurnaan iman seseorang hamba. Walaupun sholatnya hanya dia, tambah duha dan witir. Walaupun umrohnya wallahu alam dapat dipanggil oleh Allah. Kalau haji apalagi wallahu alamnya 3 kali. Tapi subhanallah dia punya akhlak budi pekerti yang mulia. Dia senang, bahagia ketika melihat temannya bahagia. Andaikan dia didapat oleh temannya, dia didapatkan oleh dirinya, dia bahagia. Tapi subhanallah, walaupun temannya tidak tahu dia bahagia atas apa yang membuat dia bahagia, tapi dia bahagia. Masya Allah, lihat kita naik mobil, Masya Allah, CRV, dia tiba-tiba lewat mobil dari pusat, alhamdulillah, lihat namanya ada tasbihnya, alhamdulillah,
Jangan sarik bang. Wah, pinanya bang. Namanya lalui mobil nurut bang kayak ini kada hormat dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Walaupun kita lihat mobilnya itu lebih namanya mobilnya tidak baik, tapi alhamdulillah lihat muslim, alhamdulillah punya mobil. Tidak hujan, tidak hujan. Berarti menunjukkan imannya sempurna. Nah, manusia itu begitu juga ya teman kita, masya Allah dapat nilai 100. Oh, cerdas luar biasa. Alhamdulillah. Senang kita, masya Allah, dia punya teman cerdas, masya Allah, viral. Kemana-mana namanya alhamdulillah, yang viral itu muslim, kontennya viral, alhamdulillah, konten yang baik. Apalagi kalau itu temannya sendiri bang, masya Allah, alhamdulillah teman saya waktu mondok itu kan, walaupun nasibnya beda bang. Tapi dia senang, bahagia. Kenapa? Karena andaikan dia dapatkan untuk dirinya dia itu yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang muslim. Kalau menunjukkan kesempurnaan iman yang karena banyak ibadah dan semua banyak ibadah, jangankan yang itu, ada yang di pondok aja wallahu kemudian bahagianya wallahu alam, duhanya, witirnya wallahu, bagaimana yang di luar mau banyak ibadah. Tapi alhamdulillah Allah sayang, Rasulullah kasih kepada kita, sehingga amal yang ringan yang semua bisa kita lakukan itu yang menjadi patokan dan menjadi hal yang besar yang disiapkan oleh Allah bagi kita dengan amal yang ringan yang amal dengan amal yang ringan tersebut. Allah Pak ditanyakan Allah. Ini ya pesan Imam Ghazali untuk diamalkan. Untuk diamalkan oleh setiap kita, terutama anak pondok. Mulai dari pondok kita amalkan. Mulai dari pondok. Kalau sudah keluar dari pondok, di pondok, masya Allah, habis keluar pondok, ibunya ngomong, abahnya ngomong, guru kayak apa ini guru? Gurunya bilang, masya Allah di pondok, masya Allah bang, wirid terus setiap hari. Habis pulang dari pondok, di rumah wiridanya namanya lihat api wiridanya, apalagi kalau mau lihat hari. Mana tauhidnya, mana wiridul latifnya, mana yasinnya, mana tabaroknya, wallahu a'lam. Itu jawabannya paling hebat. Wallahu la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula Allah. Saya tanyakan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nabil mau nanya, kenapa setiap kita baca doa bala harus membalikan tangan? Tidak harus membalikan tangan. Tidak harus membalikan tangan. Berarti kalau Allahumma Allahumma bina uzubina wazna masalimna minal afar, harus begini enggak? Ada riwayat seperti itu. Ada riwayat terbalik, jangan beri jauh, jangan beri. Artinya kalau begini tak jadi mas, tidak jadi mas, boleh aja. Artinya kalau begini haram atau makruh lah. Artinya yang begini yang baik, yang begini baik. Kalau niatnya mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau begini tak mengikuti sunnah Rasulullah, ya percuma aja begini bang. Ya. Lebih baik begini mengikuti sunnah Rasulullah daripada begini. Kalau dia begini ikut sunnah Rasulullah, kalau begini ikut Rasulullah, berarti bang semua baik. Ada riwayat seperti itu. Rasulullah memberikan bukti. Ada butuh bang seperti itu. Kalau tidak salah Habib Muhammad bin Husain, Pak dengan Habib Ahmad bin Ali bin Madi, Abu Jabal Syekh Madi. Dan saya butuh beliau berdua ketika berdoa,
Muhammad begini, Habib Muhammad bin Yusuf begini. Kasarnya ada yang putri duluan. Yang begini baik, yang begini baik. Kenapa? Karena yang begini ikut sunnah Rasulullah, yang begini ikut sunnah Rasulullah. Yang tidak baik itu yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Dia melakukannya, tapi tidak niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah dalam melakukannya. Bagi ya ada apa-apanya. Karena tidak niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu pertama, apakah ada amalan buat kita yang kemudian murajaah apa? La ilaha illallah. Fahayatul ilmu mutala'ah. Nah, hidupnya ilmu itu dengan mutala'ah, murajaah. Insya Allah kalau kita ulangi selalu, insya Allah lengket ilmunya. Ya, artinya bacaan-bacaan itu amal itu sekadar membantu, sekadar bantu. Tapi yang paling utama adalah musalahah, belajar diulangi. Makanya kita diperintahkan untuk selalu banyak mudarasah, mutala'ah. Begitu juga banyak menghafal. Jangan habis belajar, tidak ada mutala'ah, ada harus mutala'ah. Sebagai talibin, ilmu yang tadi dipelajari di halaqah mutala'ah. Kalau memang dia ada paham, caranya ditanyakan itu, insya Allah. Nanti lengket di sini. Kalau lengket di sini ketika ujian hanya nyaman aja lah. Ini baca surah Al-Qudus 1000 kali lah ya. Tidak mutala'ah ya repot. Kenapa? Fa'inna safina tajri ala yabasi. Sesungguhnya kapal tidak mungkin mampu berjalan di atas yang kering. Kalau ada kapal di sini orang semua keluar dari rumah. Andaikan ada kapal jalan, apalagi pagi gayungnya ini keluar jalan di sini, semua orang keluar dari rumah. Karena yang jalan mobil motor ya biasa. Kenapa ya? Karena memang jalan. Begitu juga jalan untuk namanya ya lurus dalam ujian ya murojaah. Nanti wirid zikir itu dibantu dengannya. Di antaranya baca kalau tidak ada ikhlas atau Quran, apapun Qurannya. Tapi setelah kita mutola'ah murojaah, minta kepada Allah berharap mudah-mudahan berkat surat ini, berkat yang dibaca di Al-Quran berkat ini, mudahan besok namanya dimudahkan oleh Allah. Tapi murojaah, mutola'ah, ada lagi. وأنت لله
walafiat ya Nabi wa ila hadratil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ya,